विशेष किसी कहना नहीं धोक अभार बहू ठीक चलती किसी मोर कहला ना मुझे मो बगर जय ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्म स्तंभदाता सदगुरुस्तम नमस्तुते। परम दयाल परम प्रेम श्री ठाकुर चरण मोर कोटि प्रणाम प्राणाध्याय जगत जननी श्री पद्मा चरण मोर कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री वर्धन चरण मोर कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री आचार्य चरण मोर कोटि प्रणाम तथा गुरु परिवार समस्त चरण मोर रतजान कोटि प्रणाम जनाए। आज सत्संग पुरोधा तथा कर्मी वृंद गुरुभ्राता माँ मैंने एवं पिला माने समस्त को मोर यथारीति जय गुरु जनाए। आमर ये भाद्र सत्संग परिक्रमा आज बोधे नवम दिन सुदर्शन साहू भाई आमको ये मधुचक्र सत्संग आस्वादन प्रदान कर प्रथम भाव से वक्तव्य रखिंट सुंदर भाव भजन कीर्तन से अभिव्यक्ति सुदर्शन भाई को से पद कथा भितर आम ठाकुर प्रति भल पाइबा से भक्ति भाव पाइलु। भाई सुंदर भाव कीर्तन करते राधा राधा बोलो मानस ये राधा जप करवा आम प्रत्येक दिन प्रार्थना में कही था जे छाड़र मन भवेरास अजप नामी करणेश छाड़र मन कपट चतुरी बदने बोल हरि हरि एवं प्रत्येक दिन आम कर से जिनस ठाकुर आमको कहते दुटा जिनस कपट चतुरी त्याग करने भवर आशा ये समस्त भीतर आमर जागतिक जो माया बंधन भीतर आम बांधि था जोटा को आमको पछटाण जो कहते ठाकुर को दिगरे ताहा आगे नहीं नहीं से दिना जिनस को ठाकुर त्याग करने कहते सत्संग बसले आम से मधुचक्र मधु आस्वादन कर ठाकुर आमको बंचा बढ़िबार रास्ता देते आनंद भितर आमको रखापी स्वतंत्र चेष्टा नहीं आम जीवन मुख्य कर चलू कथा प्रदर्शित कथा को आम यदि श्रेय मन कर चलू से आमर पुंजी होता है आमको सब समय रक्षा करता ठाकुर जन्म मास गोटे दुटा कथा कह कथा रखी से दिन ठाकुर बसुंट बड़ाबाग उत्तर दिगरे हठात 3 जन गुरु भाई आसी पहुंचते देवघर कथा ठाकुर निर्देश दौरान बसापी बसी से प्रणाम जनाऊँ पाखे ननी गोपाल चतुर्थी तथा अन्य भक्तवृंद बसी से ठाकुर को प्रश्न कर ठाकुर आपण कौन भगवान तेज आउ जन प्रश्न कर ठाकुर आपण कौन भगवान को देखी तेज आउ जड़े तृतीय व्यक्ति प्रश्न कर कौन भगवान को देखाई पारे यहीपरि गोटे पर गोटे प्रश्न मन बाहरी आस ठाकुर से स्नेहबल नयन देखुं किसी उत्तर देवा पूर्व कहते आपण मैंने बहुत दूर आसंत शांत जना पड़ते आपण किसी खाई नियंतु विश्राम करंतु तापर आसीबे मु आपनकर समस्त प्रश्नर उत्तर देवी एवं ननी गोपाल चक्रवर्ती को इंगित कहते खाइबा पीवा व्यवस्था जमती हुए पठे से जाई परिष्कार परिच्छन्न खाइबा से विश्राम नहीं ननीदा कहते आपण राति बेला आम एकाठी भोजन करवा एवं संध्या जाइए रात्रि आसी एकाठी ननीदा सहित भोजन कर पचार आपण मैंने संध्या बेले ठाकुर पाक जावा कथा आपंकर प्रश्न उत्तर शुणापी आपण किंतु गले से भक्त से जो 3 जन व्यक्ति जो आसी कहते
ଯେ ଆମେ ଆମର ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ? ହେଲେ ନାଇଁ, ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ବାଙ୍କୁଡ଼ାରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ବାଙ୍କୁଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ। ଆମର ସେଇଠି ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଲୁ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ଭକ୍ତ। ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ, ସେ କଣ ସତରେ ଭଗବାନ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ ରାତିରୁ ବାହାରିଥିଲୁ, ଆମେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତରେ ଥିଲୁ। 3 ଦିନ ରାତି ସାରା ସେଠି କିଛି ଖାଇନୁ। ଆମ ପେଟ ଭୋକରେ ଜଳରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହଭରା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନା ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଯେ କରୁଣା ଭରା ଦୃଷ୍ଟି, ଯୋଉ ମାତୃ ସ୍ନେହର କଥା ଛଳକ, ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବ, এই ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀର ଭାବକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଇପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ପଚାରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ଉତ୍ତର ତାର ମଧ୍ୟରେ ଆସୁ। ଏବଂ ନନ୍ଦିଦା ସେ କଥା ଠାକୁର ପାଖରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଆମେ ଦେଖୁ। ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଚୟ ଅନେକ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ଏଇ ଯୁଗରେ ଆସି ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ରାସ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ଉପରେ ଛିଡାଇ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଭୃତି ଯାହା ଆମକୁ ବେଶ ଯୋଉଟା ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଛିଡା ହେଇ ଆଜିର ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୀକ୍ଷା କଥା ହଉ, ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯୋଉଟା ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏଇ ଯୁଗରେ ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ। ଯଦି ସେଇ ଆମେ ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର କାମ ବା ସେଇ କାମ ନ କରୁ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ହୁଏନି। କାରଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମର ଜୀବନଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଦେବୁ ତେବେ ଆମର ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ତାହା କେବେ ଖଣ୍ଡନ ହବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ହିଁ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ଏକାନ୍ତ ହିଁ ଭଲ ପାଉ। ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ আর তো জেলস খবর মহিমান মানকে তো ঠাকুর মধ্যে সেই কথা কହୁଛନ୍ତି যেপରି ମୋ ଛଡା ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପଡୁଛି। ସେଦିନ 1953 ମସିହା କଥା, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ, ନ୍ୟୁୟର୍କର ସାମ୍ବାଦିକ, ସେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଆସି କିଛି ସମୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲା ପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଘୃଣା କରେ। ମୋ ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଲେ ମୁଁ ଯେପରି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଅନେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଏଇଭଳି କିଛି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଯେପରି ଗୋଟେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଯେପରି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ପ୍ରଳାପ ଭିତରେ ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କିଛି ସମୟ ଗମ୍ଭୀର ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ମୋ ମା ନଥାନ୍ତେ ମୋର এইভଳି ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମା ହିଁ ମତେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ମତେ ମା ଅନେକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଯେପରି ଆସି ମାଙ୍କ ଆଗରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କହନ୍ତି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମା ମତେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଝାଳନାଳ ହେଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ପୋଛିଦିଏ। ମାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ମୋର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ।
तापर मो शांत हुए जिते पद्मा नदी कूरु पानी नहीं माँ जाती से मुझे व्यस्त थी से गरा पानी मुझे मुंडे माँ सहित जाए तेणु यदि मो माँ न था मोर आज जहाँ देखुं मोर हो न मु सब इच्छा करे जमती मो माँ मत प्रशंसा करती मु अन्य कहार प्रशंसा शुणा चाहे नहीं कि मो माँ को शुणा चाहे यदि मो माँ मत प्रशंसा कहे तेरे मु भावे जे समग्र आकाश नभश्चुंबी मोर पदस्पर्श कर वक्तव्य से ठाकुर जिते से न्यूयॉर्क जड़े जर्नालीस्ट तथागत यंग जर्नालीस्ट बहुत ख्याति थिला न्यूयॉर्क में से गोटे व्यक्तित्व थिले एवं ठाकुर को ये उक्ति शुणी से निजक को गिल्टी फील कले एवं आई एम सॉरी कही दी तीन थर निजक क्षमा प्रार्थना कले एवं परदिन श्री ठाकुर पाखु आसी नतमस्तक हो प्रणाम कर जनाऊँ मो माँ को भल पाइबा दरकार थिला भक्ति करने दरकार एवं मुझे जो कटु कथा माँ को विरुद्ध कही मत क्षमा करतु मुझे मो माँ को भल पाइबारे सम्मान दिए एवं ठाकुर ननिदा थे ननीगोपाल चक्रवर्ती को से स्वप्नाम ठाकुर दीक्षित दीक्षा प्राप्त होती से न्यूयॉर्क फेरी जाती माँ को खोजुंट माँ को नहीं पाखे रखिंट माँ को सहित से हजि जाइथिबा पिला माँ पाई बहुत खुशी होती से माँ को जो रेवती मोहन विश्वास से न्यूयॉर्क रे पीएचडी करते सहित जो देखा हुए कहते आपणकर श्री श्री ठाकुर से होती जेसस कारण से मोर हजिला पिला को फेरी देते तेणु मुझे देखनी मुझे देखा जी जेसस जो मोर एत दिन मो भीतर जो वेदना थिला मुख को पाई पार नथली देखि पार नथली से मोर से हजिरा पिलाटा को फेरी देती ये आमे ठाकुर को अनेक जीवन लीला भितर से अंतर्जामी से पुरुषोत्तम व्याख्या आम पाई था तेरे ठाकुर चाहते जे मनुष्य कर्म लिप्त तेणु सब कर्म अपेक्षा से कर्म तत्प्रीत्यर्थ कर्म जोटा कहुए प्रीति आनंद जोटा आम करटा ही आमको आनंद उत्सव दे थाए तेणु ठाकुर कहते जिते मनुष्य तार निज कर्म भितर जो से लिप्त थाए से सामान्य मनुष्य भाया किंतु जो से इष्ट कर्म इष्ट को बहन कर इष्ट को मुख्य कर चले ता भीतर से असमानत्य प्रतिभा भीतर देखा मिले तेणु आचार्य आमको सब समय अविद्या आमको से साड़ा भ्रमण दे चली आम जपरी कर्म सब समय लिप्त हो एवं निज आनंद रहा सहित निज परिवार परिवेश को सुख शांति आनंद रखिपार से जो विवेकानंद गोटे कथा मन पड़े टू कैरी आउट द कमांड with least doubt of hesitation is the secret to success. To carry out the command of Guru without least doubt of hesitation is the secret of success of knowledge. तो ठाकुर से जो कथा मुख्य करनी आम यदि चलू एवं बाणी एवं जो निर्देश आम नित्य भाव में परिचालन कर जीवन में आनंद उपभोग करूँ कारण श्री श्री दादा कहते जीवन टा कर्म क्षेत्र कर्मटा है प्रथम जिनस तेणु ये जीवन है कर्म क्षेत्र श्री श्री दादा जो लिखुं कर्म तो धर्म मानेटा हूँ कर्म धर्म माने नहीं जे आम ठाकुर धरचु खाली पूजा करूँ प्रार्थना करूँ सरीगला जे आम वास्तव जीवन भीतर जो बोली सेटा फुटी बारिया दरकार
ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମର ଯଦି ଆମେ ପରିବେଶ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସୁଖ ସହିତ ନେଇ ଠାକୁର ପାଦପଦ୍ମରେ ନେଇ ନ ଆସୁ ତାହେଲେ ସେଟା ବାସ୍ତବ କର୍ମ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାତୁଲ ଚରଣ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ଆମର ସବୁ ଫାଙ୍କି। ପ୍ରଭୁ ରାତୁଲ ଚରଣ ବିନା এই ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଫାଙ୍କି। ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ। ଏବେ ଆଜି এই ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ତଥା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କର୍ତ୍ତା ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇ ତଥା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପରିବେଶର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସହିତ କାମନା କରିବା ସହିତ ମୋ କଥା ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। जगदानंद श्री श्री परमा परम पूज्यपाद श्री श्री पोद्दार परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य सभी समुद्र आदरणीय सम्मान्य परिचारक सम्मान्य सर्वती सुदर्शन भाई कर्मी मंडली गुरु भाई भक्तिमती मध्य मंडली सुधी सज्जन ये मध्याह्न सत्संग समस्त आज अवगत हेले आमर सम्मान्य सुदर्शन भाई बासगो से सत्संग देखते गोटे मिराकल आप जानते ना ना जो सुदर्शन भाई 1997 मसीह एसपीआर पंजा पाइले अक्टोबर मास बोधे तार मासे 2 मास भितर 2 मास हबनी बोधे मासक भितर मो सहित लुना गाड़ी देखला जे भाई आम आसले युधिष्ठिर से युवक अवस्था थाए शक्ति थाए बोले कमाही मु दीक्षा ने बोले ठीक अच्छे चल मो गाड़ी में बसई आनिकी ये घर एत रिमॉडलिंग होता से घरे दीक्षा नेले बोधे से मास कि 15 दिन भितर सुदर्शन पंजा पाइबार 15 दिन भितर कि मासक भितर एक्जाक्ट मुझे कही से दीक्षा नहीं एवं सेठू आज पर्यंत बहुत सत्संग दिखाते युधिष्ठिर बहुत जगह कीर्तन करती बहुत कथा एवं दीर्घ 30 वर्ष पाखापाखि 97 वर्ष है कन्स्टांट कंटिन्यूअसली युधिष्ठिर सत्संग आसुच्च बहुत दुख दैन्य भितर पुणी श्री श्री ठाकुर पाखे प्रार्थना करी युधिष्ठिर भाई ठाकुर धरी चलतु यह ठाकुर प्रार्थना आमर सामान्य भाई जो कहले केतेटा इम्पोर्टाट कथा जोटा कि भाई हृदयस्पर्शी कथा ठाकुर अनुकूल चंद्र होती पुरुषोत्तम भगवान ये कथा आम मैंने समस्त रियलाइज करिया कथा से दिन रेवती मोहन विश्वास को कहते माने अमेरिका से माँ किए से जादूगर जे मो पुओ को परिवर्तन कर दे पारा कारण से जन विशिष्ट धनी थे हाउजर मैन दो 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 आश्रम दिने 2 दिन 4 दिन जे गुरु पाखे दो दो 6 मास रही से काल हाउजर मैन जे 10,000 कोटी टंकार मालिक थे दिने ठाकुर प्रति एत आट्राक्शन हो गले कहले ठाकुर आपने जहाँ मांगे मुझे कौन माने से आजबेस्ट घर थाए चाल घर थाए खाया न थाए डाली पानी डाली लंका टे पड़ी बहुत भल कथा कहले ठाकुर आपने जहाँ मांगे मुझे मन भीतर जो गर्व थिला मुझे 1,000 कोटी टंकार मालिक एत कथा एत गर्व अहंकार थिला ठाकुर मागी मागी केते मागे जाने ब्राह्मण लोक मागी मागी 1 कोटी 2 कोटी मागे 5 कोटी टका मागे ना 50-100 कोटी मागे मुझे देवी ये मन भीतर गोटे भावना थिला हाउजर मैन ठाकुर कहले कालिके आसिले ठाकुर आप जहाँ मागे मुझे समय होगलानी मो गाँ मो माने देश को पलि ठाकुर कहले पारिबो ना हाँ ठाकुर पारिबेनी कहीं आप जहाँ कहे देदेवी
ନା ପାରିବୁ? ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ହାଉଲର ମ୍ୟାନ୍ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କର। ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେଣି, ସକାଳ ଟାଇମ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନେଇକି କହ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଦେଇପାରିବୁ। ଠାକୁର ଥରେ ନୁହଁ ଯିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ଦେଇଦେବି। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସି ଯାଇଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଠାକୁର ପାଖରେ ରହିଗଲା। ମାଗିଲେ ଯାହା ମାଗିବେ ଠାକୁର ଦେଇକି ଯିବେ। ଠାକୁର ଏତେ ଦୟାବନ୍ତ, ଏତେ ମଣିଷକୁ ଆପଣା କରିପାରନ୍ତି। କହିଲେ ଠାକୁର କହିଲେ 15 ପଇସାରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି ପଠେଇ ପାରିବ? ତୋ ଝିଅ କଣ କରୁଛି, ତୋ ପୁଅ କଣ କରୁଛି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛି, ତୋ ବାପା ମା ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ କଥା ମତେ ଲେଖିକି ଜଣେଇ ଦେଇ ପାରିବ? କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ହାଉଲର ମ୍ୟାନ୍, ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦିଲେ। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ବାଣୀ କହିଥିଲେ, I have seen many men in the world, but I have not seen like a man whose head is like a father, his brain is like child, his heart is like mother. ଯାହାର ହୃଦୟଟା ହଉଛି ମା ଭଳି କୋମଳ, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡଟା ହଉଛି ବାପା ଭଳି, ଯାହାର ମନଟା ହଉଛି ଛୋଟ ଚପଳମତି, ସେଭଳି ଲୋକ ମୁଁ ଜଗତରେ ଏତେ ଜାଗା ବୁଲିଛି, ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ଏଭଳି ଏକ ମଣିଷ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଏବଂ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶକୁ, ଆମେରିକା ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ମାଆକୁ ସେ ଦିନେ ଅନଉନଥିଲେ, ଯୋଉ ମାଆକୁ ସେ ଦିନେ ଦେଖୁନଥିଲେ, ଯୋଉ ବାପାକୁ ଦିନେ ପଚାରୁନଥିଲେ, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦିନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ କଥା କିଏ ପଚାରେ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ, ସେଇ ହାଉଲର ମ୍ୟାନ୍ ହୁଇଲ ଚେୟାର ଗୋଟେ କିଣିକି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ମାଆକୁ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ଠେଲି ଠେଲି ନଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ମା କହିଥିଲେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ, କିଏ ସେ ସେଇ ଇଣ୍ଡିଆ, କିଏ ସେ ଯାଦୁକର, ମୋର ପୁଅକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିଲା। ଯୋଉ ପୁଅ ମତେ ଦିନେ ଅନଉନଥିଲା, ସେ ପୁଅ ଆଜି ମତେ 4 ଥର ଔଷଧ ଦଉଛି ଚାମଚରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ପୁଅ ମତେ ଦିନେ ପଚାରୁ ନଥିଲା, ସେ ପୁଅ ମତେ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବୁଲଉଛି। ଏଭଳି ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିବ ବା ସେଭଳି ଏକ ଯାଦୁକର ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବେ ମୋ ପୁଅକୁ, ଏ କଥା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଠାକୁର ବାଣି ଦେଇଥିଲେ, ଯାଦୁକର ନୁହନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯାଦୁ ଭାଙ୍ଗିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ। ଯାଦୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଜଗତର ସ୍ୱରୂପ ଭାବ। ମଣିଷର ରିଅଲିଟି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ରିଅଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଠି କୋଉଠି ମିରାକଲ ନାହିଁ, ହାତ ବଢେଇ ଦେଲେ ରସଗୋଲା, ଛାଡିଦେଲେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଏମିତି ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ପେପରରେ ଦେଖିଛୁ। ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ବହୁ ଜାଗା ଯାଇଛି, ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମିଶିଛି, ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମିଶିଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ବାସ୍ତବ କଥା, ବାସ୍ତବରେ ଭାବରେ କେମିତି କଣ କରାଯାଏ, ସେ ସମସ୍ତ କଥା କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବରଦା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲେ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲେ। ବାପା ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଠାକୁର, ମା ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ, ଇଏ କଥା ହିଁ ଭାବୁଥିଲେ। ଯୋଉ ଠାକୁର ସେ କଥା ଭାବୁଥିଲେ, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ମୁଁ ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କହିବି, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବରଦା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମାନନ୍ତି। ଦିନେ ଦାଢି ଖେଦ ହଉଛନ୍ତି, ଅଧା ଦାଢି ଖେଦ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଜଗତରେ ଏମିତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଣେ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଅଧା ଦାଢି ଖେଦ ହେଇଥିବା ପୁଅ, ବାପା ଯଦି କହିବ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ, ବାପା ଯଦି କହିବ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ, ବାପା ଯଦି କହିବ ବଜାର ଯିବା ପାଇଁ, ବାପା ଯଦି କହିବ ବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଯିବ। কিন্তু পরম পূজ্যপাদ শ্রী বরদা অধা দাড়ি খেলাইছেন। ঠাকুর বলছেন বড় খোকা এখন কালকাটা যাবে। আজ্ঞা উত্তর দেই না, আজ্ঞা মু যাবি। যা পাবনা যা কহিলে এইখানে সাঙ্গে সাঙ্গে এই মুহূর্তে চাললে এবং যাইকি সেটি যেতে পৌঁছিলে সম্পূর্ণ দাড়ি খেলাইলে। ইয়ে হচ্ছেন পরম পূজ্যপাদ শ্রী বরদা। সে যে খালি মনীষকে ভাল পাতি তা নয়, ভক্তমান সহ আলোচনা করছেন, মানে অস্তব্যস্ত হয়ে গেলে। জনে ভক্ত কহিলে কলে মানে টেকা টেকা মানে পথর 4-5টা এই যে বড় গছটা খন্ডিয়া বড় গছটা আছে, সে বড় গছକୁ খালি ফোপাড়ি। ভক্ত তো ভগবানଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ନା, ସିଏ ହଉଛି ରିଏଲି ଭକ୍ତ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତିନି,
ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି 5ଟି 7ଟି ଢେଲା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଫୋପାଡିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡିଆ ବରଗଛ, ସେ ବରଗଛ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଖୁଣ୍ଟା ବରଗଛଟା ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ଗୋଟିଏ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଖାଲି ଏ ପଥର। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପଞ୍ଚମ ଥର, ଷଷ୍ଠ ଥର ଫୋପାଡ଼ିଲେ, 2ଟି ଚିଲ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ। ସେ କହିଲା ସେ ଯାଇକି ଫେରିଗଲା, 7ଟି ଫୋପାଡ଼ିଲା, ଫେରିଗଲା, କହିଲା ଠାକୁର ଏ ଗଛକୁ କାହିଁ କହିଲେ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଫୋପାଡ଼ ଯୋଉ ଢେଲା ଗୁଡା ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମତେ କାହିଁ କହିଲେ? ନା କଣ ଦେଖିଲୁ? ନା 1 2 3 4 5 ସବୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲି, 7ଟି ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଛଞ୍ଚାଣଟା ଉଡ଼ିଗଲା। କହିଲା ସେଇ ଛଞ୍ଚାଣଟାକୁ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ତତେ ପଠେଇଥିଲି। କଣ ନା ଏଇ ଯେ କୋଇଲି ତାର ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଯାଇଥିବା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାବକ 3 4ଟି ଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଛଞ୍ଚାଣ ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆକୁଳ ଭାବରେ ଡାକିଲେ ମତେ, ହେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କର, ହେ ମା ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମ ଦୁଃଖ ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି। ତୁ ଯଦି ନ ଯାଇକି ସେ ଟେକା ନ ଫୋପାଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେ ସଞ୍ଚାଣ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଶାବକ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକୁ। ତୁ ଗଲୁ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିଲୁ ବୋଲିକି ସେ ଶାବକ ପିଲା 2ଟି 3ଟି ବଞ୍ଚିଗଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି। ଏବଂ ଇଏ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଥା ସବୁ ସତ୍ତାର ଆପୁରଣୀ, ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ସବୁ ସତ୍ତାର ଆପୁରଣୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାକୁ ବୋଲେ। ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲେ ତୁମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକତାର କୋଲେଣ୍ଡରେ ସବୁ ସତ୍ତାର, ସବୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ଲତା ଇତ୍ୟାଦିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସତ୍ତାକୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଠି ପୁରୀରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା ରାତି 12ଟା 1 ହେଲାନି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଲାଇଟଟା ଲିଭେଇବ ବୋଲିକି କବାଟ ଦେଇକି ଆସିଲେ, ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଲାଇଟଟା ଲିଭିଲାନି, ରାତି 12ଟା 1 ହେଲାନି, ଲାଇଟଟା ଜଳୁଛି। କଣ ଲାଇଟ୍ କାହିଁ କରୁଛି? ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲେ, କଣ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କି? ସମସ୍ତେ ତ ଜଗିଥାନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କୁ, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଲାଇଟଟା ଜଳୁଛି, ମାନେ ଡୋରଟା ବନ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇଟଟା ପଡୁଛି, ସେ ତଳେ ପଡୁଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡୋର ପାଖରେ ଯାଇ ଠକ ଠକ କଲେ, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଦଙ୍କ ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧା ସେଠି ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଶା ତାଙ୍କ ମଶାରୀ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ପଳା, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ତତେ ମାରିଦେବେ। ତାକୁ ସେ ମଶାରୀ ଭିତରୁ ଗୋଡଉଛନ୍ତି, ତୁ ପଳେଇ ଯା, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ମାରିଦେବେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧା, ଯେ କି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲେଖିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ପିପିଲିକାର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରି ନ ପାରିଲ, ତୁମଠାରୁ ହୀନ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ମଶା ମାରୁଛେ, ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାରିଦେଉଛେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପିପିଲିକାର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରି ନ ପାରିଲୁ, ତୁମଠୁ ଜଗତରେ ହୀନ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ହୀନ, କେତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାରିଛୁ, ଏଟାର ହିସାବ କରିହବନି। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମର କୃତି ଆଚରଣ ନା ବୁଝିଲେ ବୁଝେ କେମିତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେମିତି ଜଣ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କୃତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଚଳନୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଚାଲିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା ଇତ୍ୟାଦିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗତର ସମସ୍ତ କଥା ତାଙ୍କଠି ଶେଷ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱର, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ। ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି, ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ। ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିଛି କଥା, ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ମାନେ ଦାଦା କଣ କରିଛନ୍ତି, କ୍ଷେର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଦାଢି କାଟିଛନ୍ତି, କ୍ଷେର ହେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷେର ଭିତରେ ସେ କାନ ପାଖରେ ଟିକେ ବୋଧେ ବ୍ଲେଡଟା ବାଜି ଯାଇଛି, ବ୍ଲେଡଟା ବାଜି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଏତେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କେହି ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେନି। ମା କିନ୍ତୁ ବସିଥିଲେ, ମା ଦେଖିଲେ ଦାଦାଙ୍କର କାନ ପାଖରୁ ଟିକେ ରକ୍ତ ବାହାରି ପଡିଛି। ଗଲେ କାହାକୁ କିଛି କହିଲେନି, ମାନେ ରୁମକୁ ଗଲେ, ରୁମକୁ ଟିକେ ତୁଆ ଆଣିଲେ, ଟିକେ ଔଷଧ ଆଣିଲେ, ଆସିକି କାନଟାକୁ ଧରିଲେ, ଧରିକି ଟିକେ ଟେକିକି ମାନେ ଏ ଯୋଉ କାନ ତଳେ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ରକ୍ତକୁ ଟିକେ ପୋଛିଦେଲେ, ଟିକେ ଔଷଧ ଲଗେଇଦେଲେ। 3 ଥର ପ୍ରଣାମ କଲେ, 3 ଥର ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଆ। ସେ ମା ଯେତେବେଳେ 3 ଥର ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ପଚାରିଲେ 3 ଥର କାହିଁ ପ୍ରଣାମ କଲ? ନା ମୋର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାନଟା ଧରି ଦେଇକି ଯୋଉ ଭୁଲ କଲି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୋର ସ୍ୱାମୀର କାନଟା ଧରିବା କେତେ ଅପରାଧ, ତାର ସୀମା ନାହିଁ, ସେ ଅପରାଧରୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। 3ୟ ଥର କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କଲେ?
ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଇହକାଳ ପରକାଳ ଦେବତା, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ସେଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଯୋଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଯୋଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଯୋଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ବୋଝାମଣା ନଥାଏ, ସେଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଆସନ୍ତି ସେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆସନ୍ତି। ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଅନେକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଅନେକ ଇତିହାସ ଅଛି, ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଅଛି, ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ଅନେକ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି ଏଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, এই ସମାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ବେସିକାଲି ଏ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷକୁ ଭଲ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ସେଇ କଥା ସେଇ ଦିନେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ପରମ ଦୟାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। ଠାକୁର ଯେ ଆସିକି କହିଲେ ଏ ଯେ ଗୀତାର ମାନେ ଗୀତାଟା ଟିକେ ମୁଁ ଏତେ ବୁଝିପାରୁନି, 704 ଶ୍ଲୋକ, ଆପଣ ଟିକେ ଗୀତାର ମାନେଟା ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତ ମାନେ ଆତ୍ମକୁମାର ନର୍ମାଲ, ୱାଇଜ ଫୁଲିସି, ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋକା ଭଳିଆ ରହନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ତ ସେ ଗୀତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୀତା ବିଷୟରେ। କହିଲେ ମୁଁ ଗୀତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ଯେ ଉପର ପେଜଟା ଦେଖିଛୁ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୀତାର ଉପର ପେଜଟା ମୁଁ ଦେଖିନି। ଗୀତା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରେ ଅଛି, ଗୀତାର ଉପର ପେଜଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ନା ନା କଣ ଅଛି ଗୀତାର ଉପର ପେଜରେ? ନା ଗୀତାର ଉପର ପେଜରେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସାରଥୀ, ଅର୍ଜୁନ ବସିଛନ୍ତି। ନା ଆଉ କଣ? ନା ଆଜ୍ଞା 6ଟି ଯୋଉ ଘୋଡା ଚାଲିଛି। ନା ଆଉ କଣ? ନା ସେ ଘୋଡା ଗୁଡା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଘୋଡା ତ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ ରଥ। ନା ନା ଘୋଡା ଗୁଡା ଗଲେ ଅବାଟରେ ପଳେଇଯିବେନି ଘୋଡା ଗୁଡା। ଆଉ କାହିଁ କେମିତି ସେ ଘୋଡା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଘୋଡାର ଲଗାମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଧରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ। କହିଲେ ଗୀତାର ମାନେ ହଉଛି ତାଇ। ଯଦି ଗୀତାର ସର୍ବ ମାନେ 700 ଶ୍ଲୋକ ଯଦି ପଢିବେ, ଗୀତାର ମାନେ ହଉଛି ଯଦି ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାଙ୍ଗ ଶରଣବ୍ରଜ, ତୁ ସବୁ ଛାଡି ମତେ ଯଦି ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୋର ବାଟରେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଧେ କହିଥିଲେ, ଆଇ ଏମ୍ ଦି ୱେ, ଆଇ ଏମ୍ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଦି ଲାଇଫ୍, ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଟୁ ଦି ଫାଦର ବଟ୍ ଥ୍ରୁ ମି। ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ପଥ, ମୁଁ ସେଇ ରାସ୍ତା, ମୁଁ ସେଇ ଦିଗରେ ତତେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ପାରିବି। ତୁ ମତେ ଯଦି ସବୁ ଛାଡିକି, ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳ ଛାଡି ଦେଇକି ମତେ ଯଦି ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ମତେ ଯଦି ତୁ ଧରି ରଖିବୁ, ତାହେଲେ ତୋର ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ପୁରୁଷ ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ମହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯେ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବା ସହିତ ପରମ ଦୟାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦତ୍ତ, ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ, ଅନ୍ତତଃ କିଛି କିଛି ଯଦି ମାନି ଚାଲିବା, କିଛି କିଛି ଯଦି କରିବା, କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ନ କର, କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବାଲରେ। ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବାଲରେ। ରାଧେ গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বালরে। আরে মা Govinda Govinda